Okay, guys. Up to now, we have discussed about the concept of characteristic equation, location of roots in the S-plane for stability, and also Routh-Harvey's criterion, and the special cases of Routh-Harvey's criterion. In this class, we'll discuss about the root locus and the rules for the construction of root locus. With this, we'll finish the fourth unit. Okay. So before going to the root locus concept, we'll have small concept that is titled here. Suppose let us consider this is your open loop transfer function. G of s equal to 1 by s square plus 2s or s into s plus 2. This is open loop transfer function. If it is open loop transfer function, then what should be your closed loop transfer function? For g of s by 1 plus g of s. We'll solve further. Finally, our closed loop transfer function was s square plus 2s plus 1. So what are the roots of this one? The s plus 1 whole square. The roots are poles nothing but the minus 1 and minus 1. The poles are real and repeated. That is, if you locate in the S plane, it will be look like this. Suppose I had increased my open loop gain, that is from 1 to 2. Now open loop gain 1 నుంచి 2 వరకు ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో నేను ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని ఎఫెక్ట్ క్లోజ్ లూప్ మీద ఎలా ఉంటుంది? Right? If it is an open loop transfer function, if we follow the same procedure, that is g of s by 1 plus g of s, end result was s square plus 2s plus 2. And what are the roots of s square plus 2s plus 2? That is minus 1 plus or minus j1. There the roots were minus 1 plus or minus j1. The previous gain, suppose k అనుకుంటే gain 1 ఉన్నప్పుడేమో మీ పోల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి minus 1 and minus 1. gain 2 ఉన్నప్పుడేమో మీ పోల్స్ ఏమైనాయి ఇక్కడ -1 ఉన్నది కాస్త ఒక పోల్ ఏమో ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకో పోల్ ఏమో ఇలా కిందకి వచ్చేసింది. Whenever I increase my gain, the poles were shifted from -1 to -1 to -1 plus j1 -1 minus j1. ఆ పొజిషన్ కి షిఫ్ట్ అయింది. సో షిఫ్ట్ అయినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? We know that one. This is nothing but the critical damper system. As per our previous knowledge, this is the critical damper system and this is the under damper system. The both systems are stable. Why? Because the poles are located in the left half of this plane. Okay. So now we can observe that whenever I had changed my gain, that is in the open loop system, automatically it will affect the location of the poles of the closed loop system. Then we can say that the open loop system gain will affect the closed loop system stability also. Suppose previous case 1 నుంచి 2 తీసాను, ఇప్పుడు నా gain కాస్త -3 అనుకున్నాం. Then what should be my characteristic equation? That is s square plus 2s minus 3. This is the open loop transfer function and this was the closed loop transfer function, that is unity gain negative feedback system. S square plus 2s minus 3. And what are the roots for s square plus 2s minus 3? The roots were -2 and +1. Roots were -2 and +1. So if you look at these two roots in this plane, one is located in the left half of this plane and another one is located in the right half of this plane. So whenever any pole was located in the right half of this plane, the system was unstable system. So we can say that the open loop gain will affect the closed loop system stability. అంటే మీరు ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ని కనుక చేంజ్ చేస్తే అది క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద రూట్ లోకస్ కాన్సెప్ట్ డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద రూట్ లోకస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు డిపెండ్ అయ్యింది అంటే, we know that ఇంతవరకు మనం అంటే అప్ టు Routh-Harvey criterion వరకు based upon the characteristic equations the system was stable or not అనేది మాత్రం డిసైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అంటే ఇచ్చిన సిస్టమ్ ని అది స్టేబులా అన్స్టేబులా అలా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సపోజ్ ద సిస్టమ్ వాజ్ స్టేబుల్, బట్ ద అవుట్పుట్ వాజ్ నాట్ డిజైర్డ్ వన్. సిస్టమ్ ఏమో స్టేబుల్ గానే ఉంది, బట్ మీకు ఇప్పుడు వస్తున్న అవుట్పుట్ అనేది అది మీ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ కాదు. అంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా సిస్టమ్ ని మాడిఫై చేయాలి టు గెట్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ రావడం కోసం సిస్టమ్ మాడిఫై చేయాలి. సో మాడిఫై చేయాలంటే అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ ద పాసిబిలిటీ టు మాడిఫై. వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ హియర్ యు సీ k వాల్యూని ఇక్కడ k వాల్యూని 1 నుంచి 2 కి తీసుకొచ్చినప్పుడు సిస్టమ్ స్టేబుల్.
బట్ 2 నుంచి -3 కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు సిస్టమ్ అన్‌స్టేబుల్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇస్, సో మీ యొక్క గెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అది ఎంత వాల్యూస్ వరకు చేంజ్ చేస్తే సిస్టమ్ స్టేబుల్ గానే ఉండి మనం మన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ తీసుకురావచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఆర్ డిక్రీజ్ ద కే వాల్యూ మేబీ సిస్టమ్ విల్ అన్‌స్టేబుల్. ద సిస్టమ్ విల్ అన్‌స్టేబుల్, వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ సిస్టమ్. సో సపోజ్ అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు 1 నుంచి 2 కి వెళ్ళాము, 2 నుంచి 3 కి, 3 నుంచి 4 కి, అలా ప్రతిసారి మనం చెక్ చేయలేం కదా. సపోజ్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ నేను కే గా అనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్, జనరల్ న్యూమరికల్ లిమిట్స్ -ఇన్ఫినిటీ నుంచి +ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి. సో మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. అంటే ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ గెయిన్ కి, అంటే k ఈక్వల్ టు 0 to 100 లేకుంటే 1 to 9 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎనీ వాల్యూ, ఏ వాల్యూస్ కి సిస్టమ్ స్టేబుల్ అది మనకి తెలియాలంటే జనరల్ గా మన ప్రొసీజర్ ఏంటి, సపోజ్ 1 to 9 అంటే 1 ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 2 ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 3 ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇలా 9 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటుంది. 9 times you should calculate the location of poles and locate those poles in the S plane and try to find out any pole was located in the RHS. If any pole was located in the RHS, system was unstable. ఇది జనరల్ ప్రొసీజర్. సపోజ్ 0 నుంచి 100 వరకు మనం చెక్ చేయాలి, 100 కేసెస్ కి 100 టైమ్స్ మనం రొటేషన్ చేయాలి. సో ప్రాక్టికల్లీ ఇది పాసిబుల్ అంటే -ఇన్ఫినిటీ నుంచి +ఇన్ఫినిటీ వరకు మనం చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు అవాయిడ్ దట్ అండ్ ఆల్సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద సిస్టమ్ మార్జినల్, సిస్టమ్ యొక్క మార్జిన్ ఎంత, అంటే ఎంత వాల్యూ వరకు మన ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ని చేంజ్ చేయవచ్చు, అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రూట్ లోకస్. Locus means path. Root locus will give the path of closed loop transfer function. Poles, or simply you can call it the poles of closed loop transfer function. The root locus will give the path of closed loop transfer function poles by varying the open loop transfer function gain. ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గెయిన్ మనం వేరీ చేస్తున్నప్పుడు క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ ఏ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తాయి అనేది రూట్ లోకస్ చెప్తారు. నౌ విల్ సీ how we are able to find those paths of closed loop transfer function and what are the relation between these open loop transfer function and the closed loop transfer function poles. The open loop transfer function ఉన్న గెయిన్ కి closed loop transfer function ఉన్న పోల్స్ కి ఒక లింక్ ఏంటి, ఆ పాత్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. We all know that the closed loop transfer function C of S by R of S equal to G of S by 1 plus G of S into H of S. ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు. And you know that one from this the characteristic equation was 1 plus G of S into H of S equal to 2. Suppose let us say in the previous case we have considered G of S equal to 1 by S into S plus 2. Now my interest was to vary the gain. So for the sake that I will take this one as some constant k. The same thing I can write for ideal case, numerator of S by denominator of S గా రాయొచ్చు. మేబీ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లేదు కానీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అంటే మనం ఓవరాల్ కేసెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో k into numerator S by denominator S తర్వాత so g of s h of s is equal to always unity feedback. So we can neglect this. Then g of s equal to k into n of s by d of s. Numerator polynomial and denominator polynomial and open loop gain. Okay. Here you see the k represents the multiplication factor or gain, n of represents the numerator term, d of s represents the denominator term. ఇప్పుడు ఈ k values బేస్ చేసుకుని క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్ కి ఉన్న లింక్ ఏంటి? We know that one the k is negative. Then you can defaultly say that the system was unstable. So there is no need to analysis of -infinity to 0. So negative values annatiki system unstable. So then what about the positive values? And what are the positive values in the case in k equal to 0 నుంచి infinity వరకు. K equal to 0 to infinity వరకు. Suppose the first case, suppose if I will put the case 1, that is the k equal to 0, the first case. Starting value, ending value దగ్గర చూద్దాం ఫస్ట్. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి? k equal to 0. If I put the k equal to 0 here,
We know that one g of s into h of s equal to k into n of s by d of s. Then what was the characteristic equation? 1 plus g of s into h of s, you know? Then the characteristic equation will be look like this: 1 plus k into n of s by d of s equal to 0. Then if you further simplify the characteristic equation, this is the characteristic equation. Denominator of here d of s denotes the denominator of open loop transfer function, and n of s also numerator of open loop transfer function. If I put my k value was 0 in this equation, k value 0 పెడితే ఏమైందమ్మా, మనకు మీకు ఉన్న ఈక్వేషన్ d of s plus k into n of s equal to 0. If I put the k equal to 0, the only term is d of s equal to 0. Actually, what was this one? This one the characteristic equation. Characteristic equation యొక్క రూట్స్ ఏంటి? పోల్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కదా. సో వెన్ ఎవర్ k ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మీ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ ని డిఫైన్ చేసే పాలినామియల్ ఏంటి? డినామినేటర్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, k ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు మీ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ ని డిఫైన్ చేసే పాలినామియల్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ పాలినామియల్. Okay, hope you can understand. If you మీకు ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వకపోతే you can call me or message me. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే k ఈక్వల్ టు 0 పెట్టినప్పుడు క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ ని డిఫైన్ చేసే పాలినామియల్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ పాలినామియల్. ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ అంటే నథింగ్ బట్ పోల్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. పోల్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ d of s equal to 0 ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది? పోల్స్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో we can say that at k equal to 0 ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్, ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్, క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ located at the same place. What I am trying to say is here you know that one g of s equal to k into ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇది ఒకటి మీకు అర్థమవుతుంది, రిమైనింగ్ ఈజీగా. Here d of s denotes the poles of open loop transfer function. n of s defines the zeros of open loop transfer function, right? అలాగే d of s plus k into n of s defines the poles of closed loop transfer function. Poles of closed loop transfer function. Whenever k equal to 0, మీ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? d of s equal to 0 కి ఈక్వేట్ చేయడం ద్వారా క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్స్. ఇప్పుడు మీ d of s equal to 0 కి ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు మీకు వస్తున్న రూట్స్ ఏంటి? దోస్ ఆర్ పోల్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కదా. d of s is nothing but the denominator polynomial of open loop transfer function కదా. So shall I say that whatever the poles of closed loop transfer function, those are the same as poles of open loop transfer function. అంటే k equal to 0 దగ్గర, అంటే మీ యొక్క గెయిన్ 0 అయినప్పుడు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. సేమ్ వే if I put the k equal to infinity, సో ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫర్దర్ ఛాన్స్ లేదు కదా. సో ఫర్దర్ కేస్ I will take the k as a common, that is 1 by k into d of s plus n of s equal to 0. k ni common this. K equal to infinity substitute, n of s equal to 0. This will give the poles of closed loop transfer function. But actually what was the n of s? N of s is nothing but the zeros of open loop transfer function. There you can observe that at k equal to 0 దగ్గర closed loop transfer function poles equal to the open loop transfer function poles. At k equal to infinity దగ్గర closed loop transfer function poles
equal to the open loop transfer function 0. So that means whenever if you vary the k value from 0 to infinity, the closed loop transfer function poles start their journey from open loop transfer function poles to open loop transfer function zeros. What is a journey means? What is the journey means? Here it will be. ఇక్కడ చూసారు కదా 1 నుంచి 2కి వెళ్ళినప్పుడేమో 1 నుంచి 2కి వెళ్ళినప్పుడేమో పోల్స్ వాటి యొక్క జర్నీని ఒకటేమో అప్ ఒకటేమో డౌన్ కి స్టార్ట్ అయ్యింది. అలాగే k ఈక్వల్ టు 3 పెట్టి చూడండి ఫర్దర్ వేరీ అవుతుంది. వాట్ ఐ ఫైనల్లీ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ స్మాల్ like what I am trying to say is, suppose let us say where g of s equal to some s plus 1 divided by s plus 1 into s plus 2 divided by some s plus 3 into s plus 4 అనుకున్నాం. దీన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ లో డినోట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒకటేమో -3 పోల్, ఇంకోటేమో -4, ఇంకొక జీరోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, -1 దగ్గర ఒక జీరో ఉంది, 0, అండ్ ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది, -2 దగ్గర ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు వీటి యొక్క పాత్ అంటే జర్నీ ఎలా అంటే k ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, అంటే గెయిన్ మీరు కనుక ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్ హ్యావ్ సంథింగ్ k ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మీ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -4 and -3. These two things. అంటే k ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ పోల్స్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ 0. అంటే అవి ఏంటంటే -2కి -1కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే k వాల్యూని 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ చేసుకుంటూ వస్తాయి. అంటే అటు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి పోల్స్. అంటే ప్రీవియస్గా ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త అది మూవ్ అవుతూ వెళ్ళి ఇక్కడికి చేరింది, ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త మూవ్ అవుతూ వెళ్ళి ఇక్కడికి చేరింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ అట్ k ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు నువ్వు వేరీ చేసినా సరే సిస్టమ్ వాజ్ స్టేబుల్ ఓన్లీ. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేయడం కోసం మనం రూట్ లోకస్ డ్రా చేస్తాం. అంటే మన కేవలం 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా సరే సపోజ్ లెట్ us say you have s -1, సపోజ్ యూ హ్యావ్ s -1, then ఆటోమేటిక్లీ మీ యొక్క పోల్ ఏంటి +1, మీ యొక్క 0 ఏంటి +1. అంటే అప్పుడు మీ యొక్క పోల్ లొకేషన్ కాస్త రైట్ ఆఫ్ s ప్లేన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు సిస్టమ్ వచ్చేసి అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సో అలా మీ k వాల్యూని వేరీ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క పోల్ RHS లోకి ఏమైనా వెళ్ళిపోతుంటే then we can say that the system was unstable if it will cross this region or this border, right? So hope you can understand this. ఇది పాత్ k వాల్యూ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేస్తున్నప్పుడు -4 కాస్త ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది. కాబట్టి k ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ. బట్ k ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఈ పాత్ -4 ఇక్కడ ఏదైతే ఓకే సార్, బట్ సపోజ్ లెట్ us say you have the roots for pole zeros for like this. అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? అసలు ప్రొసీజర్ ప్రకారం అయితే k ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ నుంచి k ఈక్వల్ టు 0, 1, 2, 3 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ శాంపుల్స్ తీసుకోవాలి. అది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ కేసు కాబట్టి విల్ బేస్డ్ అపాన్ సెవరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, అంటే ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ చాలా డ్రా చేసిన తర్వాత బై యూజింగ్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ప్రతి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ చాలా గ్రాఫ్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ద సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్డ్ వన్ కామన్ ప్రొసీజర్ దట్ విల్ గివ్ ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ లోకస్, దట్ ఇస్ ద approximate paths of closed loop transfer function poles that we will study. Okay, so ippadi manamu what is the root locus chusamu, and the next one we will go for the rules for the construction of root locus. Okay.